हाय फ्रेंड, हूँ छूं कीरू अने स्वागत है तमारुं बधाईनुं मारा कीरूस किचन में। आ बधा शाकभाजी जोईने तमने एवुं थतुं छे कि आजे आपणे गुजरातनुं फेमस ऊंधियुं बनावीए छीए, पण ऊंधियुं नथी बनाववानुं। आजे आपणे गुजरातनी एक बीजी फेमस डिश बनाववानी छे। अत्यारे मस्त गुलाबी ठंडी चाली रही छे, तो एनी अंदर बधाने हॉट एंड स्पाइसी खावानुं मन थतुं होय छे। तो एना माटे आजे आपणे बनाववाना छे वलसाडनुं फेमस उंबाडियुं, जे खावा माटे दूर दूरथी लोको आवता होय छे अने एनो टेस्ट एटलो सरस होय छे के एकवार खाधा पछी दर वर्षे खावानुं मन थाय छे। तो आज आपणे घरे जी डिश बनाववाना छे तेनी माटे जे आपणे शाकभाजी वापरवाना छे ते आ प्रमाणे मैं लीधा छे। आ छे सक्करिया, जेने हिंदी में शकरगंज कहेवाय, स्वीट पोटेटो। आ छे रताळू, आ सूरतनी फेमस पापड़ी छे। आ रीतनी पापड़ी आवे ने ए ज आमां वापरवानी छे। आ छे तुवेर अने आवा नाना नाना बटाका वापरवाना छे एकदम। अने आ छे मकाई લીલી अने आ थोड़ी वालोर छे अने एक લીંબુ लई लीधुं छे मैं। हवे आनो मसालो बनाववा माटे जे वस्तु वापरवानी छे ते आ रीते छे। आ छे धाणा લીલા, जे આપણે અત્યારે માર્કેટમાં સરસ આવતા હોય છે, એટલે આપણે વધારે જ થોડા લેવાના છે। લીલું લસણ લેવાનું છે, આ સૂકું લસણ લેવાનું છે, આ લીલી મરચી જે તીખી એકદમ હોય છે એ લેવાની છે, લીલી હળદર લેવાની છે, આદું લેવાનું છે, સિંગદાણા લેવાના છે, તલ લેવાના છે અને સ્વાદ પ્રમાણે નમક લેવાનું છે। તો ચાલો સૌથી પહેલાં આપણે આની પેસ્ટ બનાવી દઈશું। તો એક મિક્સીનો જાર આપણે લઈ લઈશું। तो जो एक मिक्सीनो जार मैं लई लीधो छे, एनी अंदर सौथी पहला आपणे आ सिंगदाणानो पाउडर बनावी दईशुं अने एनी साथे आपणे तल पण क्रश करी लईशुं, बंनेनो पाउडर बनावी लईशुं। तो जो मैं एक मोटुं वासण लई लीधुं छे, एनी अंदर आपणे आ सिंगदाणा अने तलनो पाउडर जे बनाव्यो छे ए आपणे साइड पर काढी लईशुं। तो जो आप तल और सिंगदाणा में क्रश कर लीधा है, आ रीतनो पाउडर बनावी दीधो है। हवे आ रीतनु एक मोटुं वासण में लई लीधुं है, एनी अंदर आपणे आ पाउडर काढी लईशुं साइड पर। मैं पाछो आ एक जार लई लीधो है, कारण के वधारे वस्तु पीसवानी है एटले मैं मोटो जार लीधो है। एनी अंदर हवे सौथी पहला आपणे आ धाणा एड करी दईशुं, લીલી હળદર એડ કરી દઈશું। આમાં છે ને હળદી પાવડર નથી વાપરવાનો, આ હળદરથી જ કલર લાવવાનો છે। લીલું લસણ, સૂકું લસણ સોરી, આ લીલું લસણ, આ લીલી મરચી, આ છે અદરક અને સ્વાદ પ્રમાણે નમક નાખી દઈશું। आ बधुं आपणे सरस रीते अधकचरू पीसवानुं छे, एकदम चटणी जेवी पेस्ट नथी बनाववानी, अधकचरू पीसवानुं छे। तो आपणे आने पीसी लईशुं। हवे जो आपणे आ पेस्ट बनावी लीधी छे, आने छे ने अधकतरी ज वाटवानी छे। तो एने आपणे अहींया साइड पर काढी लईशुं। आ रीतनी पेस्ट बनाववानी छे। कलर तमे जोशो के एकदम फाइन कलर आव्यो छे। હવે આપણે આગળ જોઈશું। તો જો આપણે આ રીતના શક્કરિયું છે ને આવી રીતે રાખીને આના મોટા પીસ કરવાના છે। આવી રીતે થોડો ભાગ કાઢી લેવાનો અને પછી આ રીતના આના મોટા મોટા પીસ કરી દેવાના છે। તો જો આ શક્કરિયા અને રતાળુને આપણે આ રીતે મોટા મોટા પીસમાં કટ કરી લીધા છે। હવે આપણે આ બટાકા લેવાના છે। બટાકાને આ રીતે છે ને બબ્બે કટ લગાવી દેવાની, આવી રીતે એક અને આવી રીતે એક, आम 4 कट लगावी देवानी अने आनी वच्चे ज आपणे मसालो भरवानो छे। तो आ रीतने आपणे बधा ज बटाका करी लईशुं। हवे जो आपणे आ मसालो जे बनाव्यो छे ने पेट अने सिंगदाणानो तलनो भूको ए बधुं सरस रीते पहेला मिक्स करी लईशुं आपणे एक सरखुं बधुं। तो जो बधुं सरस रीते मिक्स थई गयुं छे, हवे आपणे आनी अंदर अर्धा લીંબુનો रस नाखी दईशुं। पाछुं बधुं सरस रीते मिक्स करी दईशुं। आपणो आ मसालो मिक्स थई गयो छे।
હવે આપણે જે આ બટાકાને કટ લો છે, તો આપણે જે આ બટાકા લીધા હતા ને આવી રીતે કટ પાડીને, એની અંદર આપણે બધા જ બટાકાની અંદર આવી રીતે આ મસાલો અંદર લગાવી દેવાનો. સરસ રીતે અંદર બધા બટાકાની અંદર મસ્ત મસાલો ભરી દેવાનો છે. તો જો મેં આ રીતને બધા જ બટાકાની અંદર મસાલો ભરી દીધો છે. હવે આપણે બીજા શાકભાજીને કોટિંગ કરી લઈશું. તો જો આપણે બધું જ શાકભાજી સરસ રીતે કોટિંગ થઈ ગયું છે. મસ્ત મેં બધું જ તે એકસાથે જ તે કરી દીધું છે અને બટાકા પણ આપણા મસ્ત ભરાઈ ગયા છે. તો ચાલો હવે આપણે આગળની તૈયારી જોઈએ. તો જો આ રીતની મેં એક માટીની હાંડી લઈ લીધી છે. એની અંદર જ આજે આપણે બનાવવાના છીએ. તો સૌ પહેલાં આપણે શું કરશું કે આની માટે છે ને એક સ્પેશિયલ વનસ્પતિ આવે છે, પણ આપણી પાસે નથી હોતી, એટલે આપણે આ જે મૂળાની પત્તી આવે એ આવી રીતે બધી બાજુ લગાવી દઈશું. આમાં નીચે આવી રીતે બધી બાજુ મૂળાના પાન લગાવી દઈશું. તો જો મેં આ મૂળાની પત્તી બધી ગોઠવી દીધી છે અને ગેસ ઓન કરી દીધો છે. હવે આપણે શું કરશું કે સૌથી પહેલાં આમાં બટાકા ગોઠવી દઈશું, બટાકા મૂકી દઈશું નીચે. અને ગેસની ફ્લેમ છે ને આપણે એકદમ સ્લો રાખવાની છે, જેથી કરીને આપણા શાકભાજી છે ને એ મસ્ત રીતે બધા ચડી જાય. હવે આની અંદર આપણે જે આ બધા શાકભાજી, હવે આપણે બીજા શાકભાજી બધા એડ કરી દઈશું. સૌથી પહેલાં આપણે નીચે મકાઈ મૂકી દઈશું. હવે આપણે બીજા પણ શાકભાજી એડ કરી દઈશું. સૌથી પહેલાં મકાઈ નીચે મૂકી દઈશું. પછી આવી રીતે હાથથી જ આપણે આની અંદર બધા શાકભાજી એડ કરી દેવાના છે. ધીરે ધીરે બધા જ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. તો જો આપણે બધા જ શાકભાજી એડ કરી દીધા છે. તો જો આપણે બધા જ શાકભાજી એડ કરી દીધા છે અને સરસ રીતે ગોઠવી દીધા છે. આની અંદર છે ને આપણે હવે આ કોબીસના પત્તા છે તે 2-3 ઉપર લગાવી દઈશું. આવી રીતે આ કોબીસના પત્તા ગોઠવી દઈશું. પછી થોડા પાછા આપણે મૂળાના પત્તા પણ લગાવી દઈશું. મસ્ત પેક કરી દઈશું. સાચી રીતે તો આને છે ને માટલામાં ઊંધું માટલું રાખીને બનાવવામાં આવે છે, પણ આપણી પાસે ઘરમાં એ બધી સુવિધા ના હોય, એટલે આ રીતે આપણે બનાવીએ તો પણ બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે છે અને એકદમ એ લોકો જેવું જ બને છે, સ્ટોલવાળા જેવું જ તે. તમે પણ ઘરે આ રીતે ટ્રાય કરજો. અને આ ઢોકળિયામાં પણ બનાવી શકાય, એ રીતે પણ બની શકે. હવે જો આપણે આ બધી જ સરસ રીતે પાન ગોઠવી દીધા છે. હવે આપણે શું કરશું કે આને સહેજ પણ વરાળ બહાર નથી જવા દેવાની, એટલે આપણે આને છે ને મસ્ત રીતે પેક કરી દેવાનું છે. એટલે આ રીતને આ રોટલીનો લોટ બાંધેલો હતો મારી પાસે, એ મેં લઈ લીધો છે અને આને છે ને બધો આ રીતે અહીંયા લગાવી દેવાનો છે, એટલે આપણી સહેજ પણ વરાળ બહાર ના જઈ શકે. તો જો તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધો સરસ રીતે લોટ લગાવી દીધો છે. અને આ રીતે આપણે કરશું ને એટલે આપણી વરાળ સહેજ બી બહાર નહીં જાય. અને આને વરાળથી જ બાફવામાં આવે છે, એટલે એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર આપણે આને બાફવાનું છે. અને આ રીતનું મારી પાસે ઢાંકણ છે, એ મેં આ રીતે લગાવી દીધું છે. એટલે આવી રીતે આપણે આને સરસ રીતે પેક કરી દેવાનું. એકદમ મસ્ત પેક કરી દેવાનું કે એક પણ વરાળ સહેજ પણ બહાર ના નીકળવી જોઈએ. એટલે આ રીતે મેં પેક કરી દીધું છે. અને આને આપણે 20 થી 25 મિનિટ માટે હવે બફાવા દઈશું. તો જો 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ કે આપણું ઉંબાડિયું ચડી ગયું છે કે નહીં એમ. તો જો મસ્ત ગરમા ગરમ આપણું ઉંબાડિયું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ચાલો આને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. અને મેં છે ને આ માટીની હાંડીમાં બનાવ્યું છે. તમે આ ઢોકળિયામાં પણ બનાવી શકાય છે, એમાં પણ આટલો ટેસ્ટ આવશે, આટલું સરસ જ બનશે એમાં પણ. ચાલો આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો તૈયાર છે આપણું એકદમ ગરમા ગરમ વલસાડનું ઉંબાડિયું.
જે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને એકદમ તીખું તમતમતું છે. તો બહુ જ ખાવાની મજા આવે છે. તો તમે પણ ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો આવી રીતે. અને જો ગરમા ગરમ એકદમ વરાળ નીકળે છે એટલે બહુ જ ખાવાની મજા આવે છે. તો તમે પણ ઘરે ચોક્કસથી બનાવજો. તો ચાલો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.